Cluster is getting created. Okay, fine. It's the 2 more minutes, sir. I need to make something ready. It's 2 minutes. Sorry, today more time is getting wasted. Okay, a simple recap. We are discussing about Helm charts, right? And Helm charts is a package manager for Kubernetes applications. We can use Helm charts to templatize manifest files and to manage the applications inside Kubernetes. So this is what we discussed, and let us create Helm expense. We have everything ready. Git clone, just cd helm. cd mysql helm install mysql dot. Okay, need to create namespace. Kubectl create namespace expense. Cube ns expense. Okay. Helm install mysql dot. And then let us install backend also. Helm install backend dot. Then frontend. Helm install frontend dot. Now let us see K9s. So image pull back off. So image pull back off, you can see this, right? Image pull back off, error image pull. These are something wrong in your image URL. So this is our image URL. Where is it? Front end. Image version 2. So there is no image with 2. So that's why we are getting error. We have to give V1. Okay.
um, with full. So now there is a mistake already. You need to give Helm upgrade front end top. Now, okay, nice. Now it is getting created. Let us see the load balances. It is working. Okay. So Helm charts is done. We can create custom Helm repos, but that is like too much subject. It will unnecessarily increase the difficulty. Okay. So I can create as part of case study and upload it to LinkedIn. There is something called TPL template languages. So that is too much actually. I can create the case study and upload it to LinkedIn. So this is more than enough for interviews and to work to work as a DevOps engineer. Okay, I'm skipping Helm at this point. So this is max you can do in the projects, but few projects you can create custom Helm repos and in further classes we will use Helm to install Prometheus and Grafana as well. Okay, then you can understand how to install third-party applications. We already installed the drivers using Helm. That is very simple. So today we discuss about role-based access control. So this is important in every system. It's not only Kubernetes. Okay. So that's all in the Helm for interviews. You no need to worry. More than this, nothing will be asked. Okay. This is all we discussed. Chart.ml, values.ml, templates, and how can you place the placeholders? What is the purpose of Helm? So all these things, you are fine. Okay, you can create any normal Kubernetes manifest into Helm charts and just know some Helm commands. Okay. Role-based access control. So in any system, we will have two things called authentication and authorization. Right? It's not only Kubernetes, any system. Even in AWS, we have IAM, right? Identity access management. There we have users, groups, roles, and permissions. Okay. So authentication and authorization is the common thing for any system. Authentication is like you are entering TCS. Everybody should be authenticated with their ID card, right? Yes. Like at the entrance, మనం ఎంటర్ అయ్యేప్పుడు అక్కడ ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేస్తాం. That is called authentication or authorization. Which one? మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక డెడికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? సో దట్ ఈస్ ఆథరైజేషన్. సో అథెంటికేషన్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. మీకు you belongs to TCS is called authentication. But you are not belongs, you don't belong to particular project is called authorization. Okay. So authentication is proving you are part of systems. Authorization is proving
you have access to that resource. Okay, so general గా మనకు రెండు ఉంటాయి, nouns and verbs, we know, right? నామవాచకం and క్రియ. Okay, nouns and verbs means resources and actions. Okay, so resource అంటే ఏంటి? Like, what are the resources in AWS? Like VPC is one resource, EC2, EBS, EFS. These are all resources. What are actions? Create VPC, update VPC, get VPC, delete VPC. So these are all actions. Okay, list VPC. ఇవన్నీ యాక్షన్స్ అన్నమాట. రిసోర్సెస్ is nouns or verbs. Nouns. Actions are verbs. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ ని మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు అథెంటికేషన్ కానీ ఆథరైజేషన్ కానీ అది ఎక్కడైనా, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ క్యూబర్నెట్స్, ఎనీ సిస్టమ్. ఓకే, ఈ రెండింటిని we will consider what are the resources here, okay, what are the actions here. సో దీని తర్వాత ఇక యూజర్ గ్రూప్స్, రోల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో మన సిస్టమ్ లో ఉండే రిసోర్సెస్ అన్ని ఇవి, వీటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? ఓకే, అసలు ఈ విపిసికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఒక డేటా సెంటర్ యాక్సెస్ ఉంది. డేటా సెంటర్, ఓకే, మన కంపెనీ ఒక డేటా సెంటర్ అనుకుందాం. లైక్ AWS డేటా సెంటర్ ఇస్ అవర్ కంపెనీ. సో డేటా సెంటర్ లోకి ఎవ్రీబడి కెన్ ఎంటర్. ఓకే, సో డేటా సెంటర్ లోపల సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసే యాక్సెస్ అందరికీ ఉండకపోవచ్చు, రైట్? సో ఓన్లీ admins have server creation. Users have listing servers access. సో ఏంటిది? రోల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ అనమాట ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్టే తీసుకుందాం. ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రైనీ వస్తాడు. సో ట్రైనీ జాయిన్ అయిన వెంటనే అతనికి మనం ప్రొడక్షన్ యాక్సెస్ ఇస్తామా ఇవ్వమా? ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసే యాక్సెస్ ఇస్తామా ఇవ్వమా? సో అతనికి ఇవ్వం. మేబీ ఇతనికి మనం ఏమి ఇస్తాం? రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాం, కంప్లీట్ రీడ్ యాక్సెస్ తో అతను ఏం చేయలేడు కాబట్టి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సీనియర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. మేబీ ఇతనికి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసే యాక్సెస్ ఇస్తాం. టీమ్ లీడ్ ఉన్నాడు, సో ఇతనికి మనం నేమ్ స్పేస్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇస్తాం, అంటే ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ లో అతను ఏమైనా చేయొచ్చు. అలానే మేనేజర్ ఉన్నాడు, మేబీ ఎంటైర్ క్లస్టర్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద రోల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ అన్నమాట. సో ఇతనికి మన ప్రాజెక్ట్ లో ట్రైనీ అనే ఒక రోల్ ఉంటుంది, ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ అనే ఒక రోల్ ఉంటుంది, టీమ్ లీడ్ అనే ఒక రోల్ ఉంటుంది, మేనేజర్ అనే ఒక రోల్ ఉంటుంది. సో ఈ మేనేజర్ ఆ టీమ్ లీడర్ వెళ్ళిపోయేప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లోంచి, సో అతన్ని అన్మ్యాప్ చేస్తాం. ఎవరైతే కొత్తగా వస్తారో వాళ్ళని మ్యాప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ బై యూజింగ్ రోల్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు క్యూబర్నెటిస్ లోకి వచ్చేసరికి సేమ్ కాన్సెప్టే, బట్ కొంచెం టర్మినాలజీలో లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అనమాట. సో రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లో మనకు యూజర్ ఉంది, రోల్ ఉంది, రోల్ బైండింగ్ ఉంది. ఓకే, ఈ రోల్ లోపలే మనకు రిసోర్సెస్ అండ్ యాక్షన్స్ అనేది వస్తుంది.
రోల్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి? యు బైండ్ ద యూజర్ అండ్ రోల్. ఓకే, సో ఇదంతా ఆథరైజేషన్ అన్నమాట. అథెంటికేషన్ అనేది ఈకేఎస్ యూజెస్ ఐఆమ్ ఫర్ అథెంటికేషన్. సో ఈకేఎస్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, రైట్? సో క్యూబర్నెటిస్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు తీసుకొని దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ కింద ఇస్తున్నారు. అలానే క్యూబర్నెటిస్ ని అజూర్ వాళ్ళు తీసుకొని ఓపెన్ సోర్స్ క్యూబర్నెటిస్ ని వాళ్ళు ఏకేఎస్ కింద ఇస్తున్నారు. అలానే గూగుల్ వాళ్ళు తీసుకొని గూగుల్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్ కింద ఇస్తున్నారు అనమాట. సో క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి అథెంటికేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఐఆమ్ ఉంది కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో. ఈ ఐఆమ్ ఏంటంటే అథెంటికేషన్ ఇస్తుంది, జస్ట్ యూజర్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ సిస్టమ్ అనేది మాత్రమే ప్రూవ్ చేస్తుంది. బట్ క్యూబర్నెటిస్ లో ఉండే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, రోల్ బైండింగ్, సో అవి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాయి అంటే అవి ఆథరైజేషన్ ని మనకు డిఫైన్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్ మొత్తం మనం రెప్లికేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ కోసం I need to create user in IAM. Okay, so I'll go to IAM first. ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం, మేబీ సురేష్. సో ఈ సురేష్ కి మనం ఏంటంటే సురేష్ జాయిన్డ్ అవర్ టీమ్. సురేష్ మన టీం జాయిన్ అయినప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్ ఈకేఎస్ అడ్మిన్ కి ఎక్స్పెన్స్ టీమ్ will send an email to EKS admin. సో EKS మన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు EKS అడ్మిన్ కి ఒక మెయిల్ పంపిస్తారు, సురేష్ జాయిన్ అవర్ టీమ్, ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ రీడ్ యాక్సెస్ అని. గివ్ హిమ్ రీడ్ యాక్సెస్ టు ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇలా ఇస్తాం. సో అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏం చేస్తారు? దే క్రియేట్ IAM user first and they create role and role binding, provide access to సురేష్. ఇదంతా చేసేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అప్పుడు మన టీమ్ కి మెయిల్ పంపిస్తారు, సురేష్ యాక్సెస్ ఇస్ డన్ అని చెప్పేసి. నౌ సురేష్ కెన్ యాక్సెస్ అనమాట. సో ఇదంతా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ సురేష్ కి ఓన్లీ ఈకేఎస్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. సో అంటే ఈ ఐఆమ్ యూజర్ లో ఇతనికి రోల్, క్రియేట్ ఏ రోల్ ఫర్ సురేష్ టు లిస్ట్ ద క్లస్టర్స్, టు డిస్క్రైబ్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉండాల్సిన పర్మిషన్ ఏంటి అంటే అసలు ఈకేఎస్ లో మన ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ ని అతను డిస్క్రైబ్ చేయాలి. మనం ఈకేఎస్ క్లస్టర్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్లస్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయాలి అనమాట. సో ఇక్కడ ఐఆమ్ లో మనకు రోల్ ఉంటుంది, పాతదేమో పర్మిషన్స్ పాలసీస్. ఇక్కడ ఒక పాలసీస్ నథింగ్ బట్ పర్మిషన్. ఇక్కడ ఒక పాలసీని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో అదేంటి అంటే ఈకేఎస్ సర్వీస్ లో
లిస్ట్ రీడ్ లో ఇతను డిస్క్రైబ్ చేయాలి. అంటే మన ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తేనే అతను దానికి యాక్సెస్ అవ్వగలడు. రిసోర్సెస్, స్పెసిఫిక్ రిసోర్స్, యాడ్ ఏఆర్ఎన్, మనకు యుఎస్ ఈస్ట్ 1 లో ఉండే ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్. సో ఇదేం ఆథరైజేషన్ కాదు యాక్చువల్లీ. ఆ క్లస్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తేనే ఫస్ట్ ఆ క్లస్టర్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలడం. నెక్స్ట్, సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం, డిస్క్రైబ్ ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ అని ఒక నేమ్ ఇస్తుంది. ఎక్స్పెన్స్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్. క్రియేట్ పాలసీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెన్స్ అని చేస్తే చూడండి, డిస్క్రైబ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ లో అతనికి ఉండే పర్మిషన్ ఏంటి? యుఎస్ ఈస్ట్ 1 లో ఉండే ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయగలడు. డిస్క్రైబ్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అన్నమాట. సో వెరీ వెరీ థిన్ యాక్సెస్. ఇక్కడ యూజర్స్ లోపలికి వెళ్ళి నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సురేష్. అది సురేష్కే కాదు, ఈ ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ కి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎవరికైనా. అటాచ్ పాలసీస్, ఎక్స్పెన్స్, నెక్స్ట్ క్రియేట్ యూజర్. ఓకే, సురేష్ యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో అథెంటికేషన్ ఈజ్ డన్. దిస్ ఈస్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీ ఆర్పాక్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అతనికి ఒక రోల్ బైండింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో నౌ లెట్ us see RBAC in Kubernetes. Okay, so role, ఇది role. I create RBAC.yaml. సో RBAC గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడిగినప్పుడు, సో we have EKS cluster integrated with AWS IAM. IAM provides authentication, and inside EKS we have role binding objects to provide the authorization and చెప్పాలి మీరు. Okay, so new repository K8 admin public K8 admin git init git branch hyphen main git remote add origin. Okay, ఇక్కడ రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్. సో ఇది ఏపీఐ వర్షన్. ఇదే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడైనా కాపీ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆబ్జెక్ట్, మెటాడేటా అండ్ రూల్స్. కోర్ ఏపీఐ గ్రూప్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ V1 అనమాట. V1 లో మనకి ఏమున్నాయి? పాడ్స్, డిప్లాయ్మెంట్స్, సర్వీసెస్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్, అవన్నీ V1 లో వస్తాయి. ఓకే, కోర్ ఏపీఐ. ఓకే, సో అదే అనమాట కోర్ ఏపీఐ అంటే. ఇక్కడ ఇతనికి ఇచ్చే యాక్సెస్ ఏంటి? మనం పాడ్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. అంటే పాడ్స్ ని మాత్రమే అతను యాక్సెస్ చేయగలడు. నాట్ ఈవెన్ డిప్లాయ్మెంట్స్, సర్వీసెస్ అది కూడా ఇవ్వట్లేదు యాక్సెస్. అండ్ వర్బ్స్, గెట్, వాచ్, లిస్ట్. సో ఇతను పాడ్ ని క్రియేట్ చేయగలడా ఈ యాక్సెస్ తో?
సో ఇతనికి ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదు, ఓన్లీ పాడ్స్ కి రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంది. లైక్ kubectl గెట్ పాడ్స్, వాచ్ kubectl గెట్ పాడ్స్ అలా. సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇద్దాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెన్స్ ట్రైనీ అని ఇద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్, ఇది రోల్ అన్నమాట. సో ఈ రోల్ ని యూజర్ కి బైండ్ చేయాలి. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రోల్ బైండింగ్. రోల్ బైండింగ్. సో దీన్ని కూడా సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఎక్స్పెన్స్ ట్రైన్. ఈ డిఫరెంట్ నేమ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు, బట్ యూనిఫామ్ గా ఉంటుందని అలా ఇస్తుంది. ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఇస్ రోల్ ఎక్స్పెన్స్ ట్రైనీ అనే రోల్ ని సురేష్ అనే యూజర్ తో మ్యాప్ చేస్తుంది. ఓకే, clone cdk8 admin kubectl apply -f artpack. So create a kubectl get roles, kubectl get role binding. ఓకే, రెండు క్రియేట్ అయ్యాయి. సో ఈకేఎస్ అనేది ఒక సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఈకేఎస్ ఐఆమ్ నుంచే ఎలా తీసుకోవాలని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ AWS authentication config map. It's mapped inside kube system namespace. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను యూజర్ అనేది యూజర్ సురేష్ అని ఇచ్చాను. యూజర్ సురేష్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఇది వెళ్ళేసి ఐఆమ్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా యూజర్ సురేష్ ని యాక్సెస్ చేస్తుందని కాదు. సో దీనికి ఇంకొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AWS అథెంటికేషన్ అనే ఒక కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఉంటుంది క్యూబ్ సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ లో. kubectl get config map AWS authentication in kube system namespace. ఓకే, సో దీన్ని -o aml అని ఇచ్చాను. సో ఈ AWS అథెంటికేషన్ అనే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ద్వారా మనం ఐఆమ్ ని ఈకేఎస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ సర్చింగ్ AWS authentication config map EKS. Grant IAM user access to Kubernetes with a config map. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనేది అనుకుంటాం. Edit AWS authentication config map. You can use a tool EKSCTL to update the config map. మీరు మాన్యువల్ గానే ఎడిట్ చేయొచ్చు ఆర్ EKSCTL తో అయినా అప్డేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. సో నేను ఫస్ట్ మాన్యువల్ గా చేస్తాను. యూ కెన్ చెక్ EKSCTL తో ఎలా చేయాలి అనేది కమాండ్స్ యూజ్ చేసైనా మీరు చూడొచ్చు. మీరు ఎలా చేసినా ఫైన్. సో అలా అప్పుడేం లేదు, ఈ YAML ఫైల్ నేను తీసుకొని, ఓకే, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్
here as AWS authentication.aml. Okay. సో ఇక్కడ మ్యాప్ రోల్స్ లాగానే మ్యాప్ యూజర్స్ అనే ఒకటి ఉంది చూడండి. ఈ మ్యాప్ యూజర్స్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దీంట్లో ప్రస్తుతానికి ఒక యూజరే కాబట్టి సో మన ఐఆమ్ యూజర్ యొక్క ఏఆర్ఎన్ ఇది ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాం. యూజర్ నేమ్ ఈస్ సురేష్. ఓకే. సో ఇతనికి మనం మన ఎక్స్పెన్స్ ట్రైనింగ్ అనే యాక్సెస్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రూప్ లాగా. సో మ్యాప్ యూజర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ క్యూబర్నెటీస్ AWS లో ఉండే యూజర్స్ ని మ్యాప్ చేసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ వర్షన్ మాత్రం యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త వర్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మరి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. git pull kubectl apply -f AWS authentication.aml. ఓకే. అది వార్నింగ్ ఎర్రర్ కాదు. అది ఏం చెప్తుందంటే కొన్ని యానిటేషన్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ చేశాను అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు మనం కానీ యామెల్ కొట్టామంటే ఇక్కడ కొన్ని యానిటేషన్స్ అప్డేట్ చేసింది బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లై. ఓకే. సో ఇప్పుడు సురేష్ ఈ కేస్ లోకి మ్యాప్ అయిపోయాడు. అండ్ దెన్ సురేష్ కి మనం రోల్ క్రియేట్ చేసాం, అతనికి ఒక రోల్ ని కూడా ఫైండ్ చేసాం. నౌ సురేష్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవర్ ఎక్స్పెన్స్ నేమ్స్పేస్. సో ఇప్పుడు అడ్మిన్ టీం వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సో యా వీ హ్యావ్ గివెన్ యాక్సెస్ టు సురేష్, హీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఎక్స్పెన్స్ నేమ్స్పేస్ పార్ట్స్ అని అతను వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు. సో రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు now let us take another EC2 instance ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి. ఇదంతా క్యూబర్నెటీస్ అడ్మిన్ కదా ఇవన్నీ. నౌ లెట్ us ఇమాజిన్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకి ఒక క్లయింట్ సర్వర్ ఉంది. DevOps ప్రాక్టీస్. v3.micro. ఇది ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ సర్వర్ అన్నమాట. ఇవన్నీ క్యూబర్నెటీస్ అడ్మిన్ కి సంబంధించినవి, వర్క్ స్టేషన్ కానీ నోట్స్ ఇవన్నీ. వీటి యాక్సెస్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఇవ్వం.
సో ఇప్పుడు సురేష్ సురేష్ ఒక సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, ఇతను ఇక్కడ AWS కాన్ఫిగర్ తీసుకుంటాడు. Now access key and secret key US East 1. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే AWS STS get caller identity అని ఉంటుంది. సో సురేష్ ఈస్ ద లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ నౌ. ఓకే, మేక్ షూర్. అలానే kubectl ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేయాలి. kubectl install. So, okay, kubectl version. So not execute. sudo ch os local pin Mac OS డౌన్లోడ్ చేశాను. Sorry. sudo rm-rf os local pin kubectl. Okay, kubectl version. ఓకే, సో ఫైన్. సో ఇతనికి చెప్పారు, ఇతను ఇప్పుడు AWS యాక్సెస్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది. ఇప్పుడు అతనికి డిస్క్రైబ్ యాక్సెస్ ఉంది కదా, మన దగ్గర ఒక కమాండ్ ఉంది AWS EKS update kube config అని. ఇతనికి కానీ యాక్సెస్ ఉంటే ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే కమాండ్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. US East 1 and then expense. సో ఇట్లా రన్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే, మనకు .cube అనే ఒక డైరెక్టరీ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఈ .cube లో కాన్ఫిగ్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, ఈ ఫైల్లో మీ అథెంటికేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మన క్లస్టర్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్, మన క్లస్టర్ యొక్క URL, మన క్లస్టర్ యొక్క నేమ్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు kubectl get pods ఇట్లా రన్ చేసిన ప్రతిసారి ఇదేం చేస్తుందంటే క్లస్టర్ తో యాక్సెస్ చెక్ చేసుకొని యాక్సెస్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అన్ని ఫైన్ అయితేనే మీకు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట.
ఓకే. సో డాట్ క్యూబ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ లో కాన్ఫిగ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. అది ఆన్ ప్రిమైస్ అయినా ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా ఎనీ క్యూబర్నెటిస్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ఫైల్ అథెంటికేషన్ కి ఆథరైజేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది. అథెంటికేషన్ అయిన తర్వాత ఈకేఎస్ వచ్చేసి ఆథరైజేషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్యూబ్ సిటిఎల్ గెట్ నోట్స్ అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు అథెంటికేషన్ పాస్ అయిందా, పాస్ అవ్వలేదా? అథెంటికేషన్ ఎప్పుడూ పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అతనికి క్లస్టర్ యాక్సెస్ ఉంది. అక్కడ ఫెయిల్ అయింది ఆథరైజేషన్. యూజర్ సురేష్ కెనాట్ లిస్ట్ ద రిసోర్స్ నోడ్స్ ఇన్ ఏపీఐ గ్రూప్. అంటే రిక్వెస్ట్ ఈకేఎస్ వరకు వెళ్ళింది. ఓకే, ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ ఎక్కడ చెక్ అవుతుంది? ఐఆమ్ లెవెల్లో చెక్ అవుతుంది. ఐఆమ్ చెక్స్ వెదర్ యూజర్ హ్యావ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ యాక్సెస్ ఆర్ నాట్. ఇది ఎలా అంటే మీరు టీసీఎస్ ఎంప్లాయీనా కాదా అని చెక్ చేయడం మాత్రమే. అంటే టీసీఎస్ ఎంట్రన్స్ లో మీరు ఐడి కార్డు గేట్ ఓపెన్ చేయడానికి, బట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు ఆథరైజేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం అనేది ఈకేఎస్ లోపల మీకుండే ఆ యూజర్ ని రోల్ బైండింగ్ కి మ్యాప్ చేసి ఉన్నాం కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకుంటుంది అనమాట అది. నౌ క్యూబ్ సిటిఎల్ గెట్ పాడ్స్. సో డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉండే పాడ్స్ కి యాక్సెస్ లేదు అంటుంది. ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉండే పాడ్ కి తనకి యాక్సెస్ ఉందా లేదా? సో ఉంది కదా. నౌ వి విల్ గివ్ ఎక్స్పెన్స్. సో అతనికి యాక్సెస్ ఉంది. సో ఇలా అడ్మిన్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి వాళ్ళకు యాక్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మన నేమ్ స్పేస్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఎవరికైనా. సో అనదర్ పర్సన్ రమేష్ అనే పర్సన్ కి నేమ్ స్పేస్ అడ్మిన్ లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అడ్మిన్ అనే ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అడ్మిన్ అనే రోల్ కి ఆల్ ఏపీఐ గ్రూప్స్, ఆల్ రిసోర్సెస్, ఆల్ యాక్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ స్టార్. కానీ ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ మాత్రమే, అన్నిటికీ కాదు. అండ్ దెన్ రోల్ బైండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అడ్మిన్. సో మేబీ ఇది నేను రమేష్ అనే పర్సన్ కి ఇస్తున్నా. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రమేష్ అనే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్. రమేష్ అటాచ్ పాలసీస్, అందరికీ ఒకటే పాలసీస్. ఎక్స్పెన్స్ క్లస్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడం. రమేష్ క్రియేట్ అయ్యాడు. సో రమేష్ ఇక్కడ వెళ్ళి అతను యాక్సెస్ కి అలా క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. సో ఇది ఒక్కటి సరిపోదు, రోల్ బైండింగ్ సరిపోదు, అథెంటికేషన్ లో కూడా మ్యాప్ చేయాలి. హియర్ రమేష్ and here Ramesh and the expense admin అనేది. ఓకే. సో రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేసాం, అథెంటికేషన్ లో మ్యాప్ చేసాం ఏడబ్ల్యూఎస్ అథెంటికేషన్ లో. అండ్ దెన్ సో నా అడ్మినిస్ట్రేటర్ వెళ్ళి కిట్ఫుల్ అండ్ he will apply RPAC
and you will apply AWS authentication. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను AWS ఇదే మిషన్ లో సురేష్ లాగిన్ అవుతున్నా, రమేష్ లాగిన్ అవుతున్నా. మీరు ఎనీ టైం చెక్ చేయొచ్చు. AWS STS get caller identity అంటే ఐఎమ్ యూజర్ లాగిన్ అయినాడు ప్రెసెంట్. ఓకే, రమేష్ లాగిన్ అయినాడు కదా, ఇతనికి మళ్ళీ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అప్డేట్ చేయాలి. AWS EKS అప్డేట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్. సో ఇప్పుడు kubectl get nodes. సో రమేష్ కి లేదు. kubectl get, సో డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో వీళ్ళకి ఏమీ లేదు, ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంది. సో కార్డ్స్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, అలానే kubectl get deployments ఫుల్ యాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట. ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ లో వీళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు. ఆల్ ఇచ్చాం కదా, గెట్ సర్వీసెస్, ఆర్బ్యాక్ లో స్టార్ ఇచ్చాం. రోల్ నేమ్ ఎక్కడైనా రాంగ్, ఓ యా సారీ ఇది రాంగ్, ఎక్స్పెన్స్ అడ్మిన్ మ్యాపింగ్ లో మిస్టేక్. థ్యాంక్ యూ. హిట్ ఫుల్ అప్లై చేద్దాం. కెనాట్ చేంజ్ రోల్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంకా పని చేద్దాం, ఈ రోల్ బైండింగ్ డిలీట్ చేద్దాం. kubectl get role binding, kubectl delete role binding expense admin. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, now it is fine. Okay, now he can do, but he cannot list the nodes. ఇప్పుడు kubectl API resources. సో ఇవన్నీ మనకు లోపల ఉండే రిసోర్సెస్, లైక్ పాడ్స్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ కదా. కొన్ని నేమ్ స్పేస్ లెవెల్ ఉంటాయి, కొన్ని క్లస్టర్ లెవెల్ ఉంటాయి. పివి అనేది ఏంటి, నేమ్ స్పేస్ లెవెల్ ఆర్ క్లస్టర్ లెవెల్? క్లస్టర్ లెవెల్. పివిసి అనేది నేమ్ స్పేస్ లెవెల్. సో మనకు ఈ ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ సంబంధించి పివిసి గెట్ చేయొచ్చు ఆర్ పివిసి క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ పివి మాత్రం చేయలేరు. ఎందుకంటే అది క్లస్టర్ లెవెల్ కాబట్టి, నేమ్ స్పేస్ లెవెల్ కాదు. పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అడ్మిన్ యాక్టివిటీ.
పీవీసీ అనేది మాత్రమే యూజర్ యాక్టివిటీ. సరే, గెటింగ్ ద నోట్స్ అనేది కూడా నేమ్ స్పేస్ క్లస్టర్ లెవెల్. అలానే సీక్రెట్స్ నేమ్ స్పేస్ లెవెల్. సో కొన్ని నేమ్ స్పేస్ లెవెల్ ఉన్నాయి, కొన్ని క్లస్టర్ లెవెల్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు గెటింగ్ ద నోట్స్ అనేది ఒక మినిమం థింగ్, గెటింగ్ ద పీవీస్ అనేది మినిమం థింగ్. బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ చేసే యాక్సెస్ ఇవ్వకపోయినా అట్లీస్ట్ లిస్ట్ చేసే యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట కొంతమందికి. సో క్లస్టర్ లెవెల్ కావాలంటే ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ రోల్ వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్ లెవెల్ యాక్సెస్ అనమాట, రోల్ బైండింగ్. క్లస్టర్ లెవెల్ వచ్చేసి యూ కెన్ గెస్ క్లస్టర్ రోల్ అండ్ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్. ఓకే, ఒక యూజర్ కి క్యూబర్నెటిస్ లో నేమ్ స్పేస్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ క్రియేట్ రోల్ అండ్ రోల్ బైండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అదే యూజర్ కి క్లస్టర్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్లస్టర్ రోల్ అండ్ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ యాక్సెస్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలానే ఉంటుంది. సో క్లస్టర్ రోల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక క్లస్టర్ రోల్. ఓకే, అండ్ దెన్ రిసోర్సెస్ లో అన్ని ఇవ్వకుండా దే కెన్ లిస్ట్ నోట్స్, దే కెన్ లిస్ట్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇంకా ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే దే కెన్ లిస్ట్ నేమ్ స్పేసెస్, ఓన్లీ గెట్ లిస్ట్ అండ్ వాచ్ కూడా ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇస్తుంది ఒక ఏపీఐ గ్రూప్. సో ఇది నేను ఇచ్చే క్లస్టర్ రోల్ కి పర్మిషన్. అండ్ దీన్ని క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ కూడా చేయాలి. క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ ఉంటుంది. క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ యామల్ ఇవ్వలేదు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఉంది ఎగ్జాంపుల్. సో దీన్ని తీసుకుంటున్నా. క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్ లో ఇది ఎక్స్పెన్స్ అనుకుందాం. గ్రూప్ యూజర్ ఇది రమేష్ కి ఇస్తున్నా. క్లస్టర్ రోల్ ఓకే, రమేష్ యూజర్ కి ఓకే క్లస్టర్ రోల్ అనే యాక్సెస్ ఇది ఇస్తున్నాం. నౌ let us update. Git. Now చూద్దాం రమేష్. మిస్టేక్.
Anything wrong? Resources nodes to persistent volumes to namespaces with channel get watch list to mm, cluster role expense. Cluster role binding expense. Maybe function find is good enough. Okay, so this is not this one. ఇది ఆథరైజేషన్ సంబంధించింది కాదు, ఇందాక బైండింగ్ సంబంధించి వేరేది ఏపీఐ గ్రూప్ ఇది. సో ఇదంతా బేసిక్ ఏపీఐ గ్రూప్ అనమాట. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్. ఇట్ కుడ్ ఓకే. సో ఆ గ్రూప్ లో ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ లో లేవు ఈ నోట్స్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కోర్ ఏపీఐ. Okay, now he can access PV also. అది ఎనీ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, చూడండి ఇది డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో కదా పివి అనేది. సో పివి ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్, నాట్ బైండ్ టు ఎనీ నేమ్ స్పేస్, ఇట్ ఈస్ క్లస్టర్ లెవెల్. సో ఇలా మనం యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో RBAC గురించి అడిగినప్పుడు ఇన్ యువర్ యూ కెన్ సే ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ EKS క్లస్టర్ వి మ్యాప్ we are we will create IAM user, and then we will provide the describe cluster access, and we have role binding objects to give the namespace level access, and we have cluster role and cluster role binding to provide the cluster level access. We will use AWS authentication config map in kube system namespace to map the IAM user to EKS. So you can tell like this. Okay, and the admin activity. Okay, ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి జనరల్ గా ఈ యాక్సెస్ ఉండదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ ఉండదు. వాళ్ళకు ఈ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కి డెడికేటెడ్ గా పనిచేసే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి ఇలాంటి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన అలాంటి యాక్సెస్. అప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అడ్మిన్స్ కి మెయిల్ పంపించాల్సి వస్తుంది. ఓకే, so today actually I planned for taints and tolerations and affinity and anti-affinity. So time లేదు కాబట్టి let's just discuss. సో మనం kubectl అప్లై కొట్టినప్పుడు పాడ్ అనేది ఆర్ వి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ నౌ? ఇప్పటి వరకు మనం కంట్రోల్ చేసామా పాడ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది? సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యూబ్ షెడ్యూలర్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఇది, ఐ థింక్ మాస్టర్ నోడ్ ఆబ్జెక్ట్, మాస్టర్ నోడ్ కాంపోనెంట్. సో ఇది మీరు kubectl అప్లై అని కొట్టినప్పుడు జనరల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే
ఫస్ట్ మీ అథెంటికేషన్ చెక్ అవుతుంది. మీకు దీన్ని అప్లై చేసే యాక్సెస్ ఉందా లేదా? దాని లోపల ఉండే రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని స్కాన్ చేసి మీకు ఆ యాక్సెస్ ఉందా లేదా అనేది క్యూబర్నెటిస్ డిసైడ్ చేసి యాక్సెస్ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు క్యూబ్ షెడ్యూలర్. సో ఈ షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వర్కర్ నోట్స్ అన్నిటినీ స్కాన్ చేసి ఓకే మీకు ఏదైతే వర్కర్ నోట్ ఖాళీగా ఉందో అది ర్యాండమ్ గా ఒకటి అలొకేట్ చేస్తుంది. సో టిల్ నౌ వీ హ్యావెంట్ కంట్రోల్ ద షెడ్యూలింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాడ్. బట్ ఒకటి చూసాం మనం, నోడ్ సెలెక్టర్ అనేది చూసారా? యు రిమెంబర్ నోడ్ సెలెక్టర్. నోడ్ సెలెక్టర్ అని ఇచ్చి కింద కీ వాల్యూ పేరు ఇచ్చాం, లైక్ అవైలబిలిటీ జోన్. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే క్యూబర్నెటిస్ షెడ్యూలర్ ఇది కూడా చూసుకుంటుంది యూజర్స్ ఏమైనా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారా, ఎక్కడ పాడ్ ని షెడ్యూల్ చేయాలి అనే ప్రిఫరెన్స్ ఏదైనా ఇచ్చారా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం, అవైలబిలిటీ జోన్ లైక్ యుఎస్ ఈస్ట్ 1B 1C ఇలా ఇచ్చాం కదా. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే ఓకే సో యూజర్ కి ఏదో ప్రిఫరెన్స్ ఉన్నట్టుంది, లెట్ మీ చెక్ అని చెప్పేసి నోట్ సెలెక్టర్ అవైలబిలిటీ జోన్ 1B లో ఉండే వర్కర్ నోట్స్ లోకి మీ పాడ్స్ ని పంపిస్తుంది. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద మినిమం థింగ్ వీ డిడ్ ఎర్లియర్. సో ఇక్కడ టెయింట్స్ అండ్ టాలరేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, టెయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ పెయింట్. అంటే ఒక 10 రూపాయల నోట్ మీద పెయింట్ వేస్తే అది చెల్లదు కదా, బట్ ఎక్కడ చెల్లుతుంది? మేబీ బ్యాంక్స్ లో చెల్లుతుంది. బ్యాంక్స్ అండ్ RBIs మే యాక్సెప్ట్ notes, painted notes, for example. It means they can tolerate. Tolerate అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్క్యూజ్ కదా. సో ఇప్పుడు టెయింట్స్ అండ్ టాలరేషన్స్ అంటే యూ కెన్ టెయింట్ ద నోడ్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్. సో ఒక నోడ్ ని మనం టెయింట్ చేసినప్పుడు క్యూబ్ షెడ్యూలర్ విల్ నాట్ షెడ్యూల్ ఎనీ pod inside that node. Cube scheduler cannot schedule any pod in that node. ఓకే సో ఎందుకు టెయింట్ చేస్తారు ఎవరైనా? కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి స్పెషల్ హార్డ్వేర్ కావాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి స్పెషల్ సెక్యూర్ సర్వర్స్ కావాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కి స్పెషల్ హార్డ్వేర్, ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, సో దానికి GPU బేస్డ్ సర్వర్స్ కావాల్సి వస్తుంది. సర్వర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ తో పాటు ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి క్యూబర్నెటిస్ లో, లైక్ రోబోషాప్ అని, అమెజాన్ అని, ఫ్లిప్కార్ట్ అని, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా రన్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం. ఓకే బట్ ఈ GPU సర్వర్స్ ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కోసం క్రియేట్ చేశారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, టెయింట్ దీస్ GPU నోట్స్. సో పెయింట్ చేసామంటే ఇంకా క్యూబ్ షెడ్యూలర్ వేరే ఎలాంటి పార్ట్స్ ని కూడా ఇందులో షెడ్యూల్ చేయొద్దు అనమాట. బట్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాసేటప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ యూజర్స్ షుడ్ గివ్ toleration in their manifest files. టోలరేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు క్యూబ్ షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కన్సిడర్. సో ఈ టోలరేషన్స్ ఎవరు రాస్తారు? ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు రాస్తారా, అన్ని ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు రాస్తారా? ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ టోలరేషన్ అనేది రాస్తారు. సో మెయిన్లీ టెయింట్స్ అండ్ టాలరేషన్స్ ఏంటి అంటే రిజెక్ట్ చేయడం, ఆ నోట్స్ లోకి వేరే ఏ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన పార్ట్స్ రాకుండా రిజెక్ట్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ టెయింట్స్ అండ్ టాలరేషన్స్.
Taints are opposite. They allow a node to repel. Repel అంటే ఏంటి? రిజెక్ట్ చేయడం. Tolerations are applied to pods. Tolerations allow scheduler to schedule pods with matching taints. టోలరేషన్ అలౌ చేస్తుంది కానీ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ గ్యారంటీ అనమాట. సో ఇది ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది. ఆ గ్యారంటీ కావాలి అంటే టైమ్స్ అండ్ టాలరేషన్స్ అండ్ నో డెఫినిటీ రెండు కలిపి వర్క్ అవ్వాలి. సో అది రేపు చేద్దాం. The taints and tolerations are basically to reject the or to repel the pods onto the nodes. Affinity అంటే ఏంటి అంటే to attract the pods. సో ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతుంటారు. We will discuss this tomorrow. Now let us have few questions. Anita. గుడ్ మార్నింగ్ శివ. Good morning. శివ, నాకు డౌట్ ఏంటంటే 2 days బ్యాక్ మీరు హెడ్లెస్ సర్వీస్ చెప్పారు కదా. ఒక నిమిషం, వినపడట్లేదు. చెప్పండి, వినిపిస్తుంది. అయితే అందులో మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ స్పేస్ అన్నాం, తర్వాత ఈబిఎస్ డ్రైవర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం. అయితే ఈకేఎస్ నోడ్స్ ని ఈబిఎస్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఈకేఎస్ అంటే మనం మామూలుగా క్లస్టర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన 3 నోడ్స్ లో ఒక నోడ్ ని మనం ఈబిఎస్ కి అటాచ్ చేయాలి, అంతేనా? అందులో స్పెసిఫిక్ గా ఏ నోడ్ తీసుకుంటే నాకు అది యాక్సెప్ట్ అవుతుందని ఏమైనా ఉంటుందా? ఏదైనా అట్లేం లేదు. అన్ని నోట్స్ కి ఒకే రోల్. అన్ని నోట్స్ కి ఒకే రోల్ కాబట్టి మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అన్ని నోట్స్ కి ఒకే రోల్. రోల్ నేమ్ ఒకటే అన్నిటికీ. అవును, అన్నిటికీ ఒకటే రోల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడ అటాచ్ చేసినా అన్నిటికీ వస్తుంది కదా. ఒక్కొక్క నోడ్ కి సపరేట్ రోల్ కాదు అది. అన్ని నోట్స్ కి ఒకటే రోల్. బట్ నాకు అది ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏమని ఎర్రర్ వచ్చింది? అంటే అది కంటైనర్ క్రియేషన్ ఉంటది కదా, అది అవుతుంది కదా. పీవీ మనం పార్ట్స్ చెక్ చేస్తాం కదా ఆఫ్టర్ మనం కనెక్ట్ చేసే క్లాస్ లోని గెట్ క్యూబ్సిటిఎల్ గెట్ పార్ట్స్ అని నొక్కేటప్పటికి నాకు స్టిల్ కంటైనర్ క్రియేషన్ అని వస్తుంది అంతే. మీకు కూడా ఒకసారి అలాగే ఎర్రర్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎర్రర్ ఉంటుంది మీకు. పీవీసీ అనేది బైండ్ అవ్వలేదు అని. సో మీరు డిస్క్రైబ్ చేయండి, పీవీసీని డిస్క్రైబ్ చేయండి, అప్పుడు ఎర్రర్ ఏంటో తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే. అండ్ ఈబిఎస్ లోకి వెళ్ళేప్పుడు అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమవలేదు సార్. అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది నోడ్ సెలెక్టర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ 1B లో క్రియేట్ చేసి మీ పాడ్ 1A లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, అది చెక్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు అది మౌంట్ చేయలేదు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ 1A అంటే ఓకే, నోడ్ సెలెక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టాపిక్ సెలెక్టర్ 5 minutes బ్యాక్ లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాము. నోడ్ సెలెక్టర్ అనేది రాసుకోవాలి. సో అక్కడ కండిషన్స్ ఏంటి? రోల్స్ అండ్ దెన్ ఈకేఎస్ పర్మిషన్స్, డ్రైవర్స్ అండ్ దెన్ నోడ్ సెలెక్టర్స్, అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే 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 షూర్. థ్యాంక్ యూ. వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసాం, డ్రైవర్ ఇన్స్టాలేషన్, పర్మిషన్, ఓకే, అండ్ పీవీ అదంతా మీరు చెక్ చేసుకోండి. నాగేంద్ర బాబు. హాయ్ శివ గారు, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇది మీరు రోల్ బ్యాక్ ఇది చెప్పారు కదా, సో నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపించింది సార్. యాక్చువల్గా నేనైతే ఆన్ ప్రిమైస్ డివైజెస్ లో చేసినప్పుడు మాకు ఇంత అనిపించలేదు. సో ఇక్కడ ఈకేఎస్ లో చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఏమైనా డయాగ్రామెటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదురుతుందా? డ్రా డాట్ ఐఓలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత ఏది నుంచి మనం చూసుకోవాలి, అట్లాగే ఏమన్నా? ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఏం చేశారు? ఆన్ ప్రిమైస్ లో జస్ట్ మామూలుగా సర్టిఫికెట్స్ క్రియేట్ చేసేసేవాళ్ళం.
ఇక్కడేమో డిఫరెంట్ గా అనిపించింది నాకు. సో మనం ఫస్ట్ ఏమో ఈకేఎస్ లోకి వెళ్ళి తర్వాత బైండింగ్ చేయాలంటున్నారు, తర్వాత మళ్ళీ వేరే సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి చూసుకోవాలంటున్నారు. కొంచెం అంటే స్టెప్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపించింది. కొంచెం డయాగ్రమెటికల్ గా ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదురుతుంది అంటారా? ఫస్ట్ మనము సో లోకి వెళ్ళి మనం ఆన్ ప్రెమైస్ లో ఆన్ ప్రెమైస్ లో ఏంటి అంటే మీకు యూజర్ వాళ్ళ పబ్లిక్ కి ఇస్తారా? పబ్లిక్ ఇస్తారు. అవును, సో వాళ్ళ పబ్లిక్ కి ఇచ్చినప్పుడు అంటే మీరు సర్టిఫైడ్ దానికి అథారిటీ సిఏ సికే ఇట్లా కీస్ ఉమ్, ఉంటాయి ఉమ్, చూసారా? అవి క్రియేట్ చేసి మేము ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లము ఆన్ ప్రెమైస్ లో మీరు ఇచ్చినప్పుడు యూజర్ కంటూ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుందిగా. ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది, సర్టిఫికేట్ అథారిటీ డేటా అనేది ఉంది. బట్ ఇది అథెంటికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఐఆమ్ తో జరుగుతుంది. మీరు ఆన్ ప్రెమైస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా మీ ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు యూజర్ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఎస్ఎస్ఓ యూజర్. అవును, సింగిల్ సైన్. బట్ ఇక్కడ మీ ఈకేఎస్ మీ క్యూబర్నెటిస్ లోకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. అదేలే. సో మేము రోల్ అప్పుడు రెండింటిని అతను మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్లౌడ్ లోకి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే క్లౌడ్ లో ఒకే యూజర్ ఉంటుంది యాక్సెస్. ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ మనం జాయిన్ అయినప్పుడు మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అవును దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ఎస్ఓ యూజర్, రైట్? అవును ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈకేఎస్ కోసం నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయకుండా ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన ఈ ఐఆమ్ ఉంది కదా, ఓకే ఇది సింగిల్ సైన్ ఆన్ అన్నమాట. మీ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఈ రమేష్ కి ఇదే యాక్సెస్. ఓకే అది ఈకేఎస్ అయినా ఈబిఎస్ అయినా EC2 అయినా వేరే ఏ టూల్స్ అయినా జెన్కిన్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ ఇదే యాక్సెస్ అన్నమాట. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈకేఎస్ కోసం మళ్ళీ సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయకుండా ఇదే యూజర్ ని అక్కడ మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే సో అథెంటికేషన్ అనేది అక్కడ మీరు సర్టిఫికేట్స్ తో చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఐఆమ్ తో చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను డయాగ్రామాటికల్ గా చెప్పడానికైనా నాకు ఏం అనిపించట్లేదు. సో జస్ట్ పాయింట్స్ అంతే. అథెంటికేషన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మనమేమో రోల్ బైండింగ్ మనం ఈ క్లస్టర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం, అంతే కదా సార్? దట్ ఈస్ ఆథరైజేషన్. అది ఆన్ ప్రిమైస్ అయినా అదే. ఈ కేస్ అయినా ఏ కేస్ అయినా అది ఏదైనా మనం సేమ్ అది. తర్వాత మనం సో చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. సో ఈ కేస్ ఈస్ మ్యాప్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ IAM for authentication, right? So ఈ కేసు సపరేట్ సిస్టమ్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ AWS, ఇట్స్ సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్. IAM అనేది సపరేట్ సర్వీస్. ఈ రెండింటికి మ్యాపింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే AWS అథెంటికేషన్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ద్వారా. ఓకే ఓకే, ఈ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అనేది క్యూబ్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది, క్యూబ్ సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా? ఎస్. ఇది ఒక్కటే ఇంకా డిఫరెంట్ మీకు ఆన్ ప్రిమైస్ కి కానీ వేరే ఏ క్యూబర్నెటిస్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా. ఓకే సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా స్టెప్స్, ఫస్ట్ మేక్ షూర్ IAM user existed ఓకే and he have cluster describe access. ఓకే సో ఇది బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని యూజర్స్ కి ఉండాల్సిందే. అన్ని యూజర్స్ కి ఉంటుంది క్లస్టర్ డిస్క్రైబ్ యాక్సెస్. అది అడ్మిన్ అయినా మేనేజర్ అయినా ఎవరికైనా అదే యాక్సెస్. ఓకే అండ్ క్రియేట్ రోల్ అండ్ రోల్ బైండింగ్. ఓకే, ఓకే and then edit AWS authentication config. Okay. ఓకే అంతే, నథింగ్. సో మళ్ళీ మనం వేరే సిస్టమ్ మీరు తీసుకొని అందులో లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ దీనికి మ్యాప్ చేశారు కదా, అది ఎట్లాగా? అదేంటిది? మీరు ఒక అది సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను దేంతో లాగిన్ అయినాను, ఇక్కడ తో లాగిన్ అయ్యారు. అడ్మిన్ యాక్సెస్ కదా, అడ్మిన్ యాక్సెస్ తో లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ సర్వర్స్ ఉంటాయని చెప్పడానికి అలా చేశాను. సో ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కదా, అవును ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ ఎక్స్పెన్స్ లో నేనేమి క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఎలాంటి యాక్సెస్ లేదు. ఒక కొత్త సర్వర్ తీసుకొని అక్కడ చూపించాను. ఓకే ఆ సర్వర్ కావాలంటే దీనికి ఎట్లాగా కావాలంటే సర్వర్ ఏం మ్యాప్ అవ్వలేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఇది రన్ చేసాం కదా. ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది,
క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్లు క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చింది చూడండి ఇక్కడికి. అతనికి యాక్సెస్ ఉంది కదా, డిస్క్రైబ్ క్లస్టర్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే. ఓకే, మీరు కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎందుకు చేయలేదు, ఇక్కడ లాగిన్ అయిన యూజర్ ఎవరు? అడ్మిన్ యూజర్. అడ్మిన్ యూజర్ కాకుండా మళ్ళీ మీరు AWS కాన్ఫిగర్ కొట్టేసి ఓకే. వేరే యూజర్ తో సురేష్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, అయినా కూడా రమేష్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే నౌ యు ఆర్ నార్మల్ యూజర్. ఓకే. ఓకే. గాట్ ఇట్. యా. ఓకేనా? యా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకోటి మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక కొత్త మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది సార్. దాంట్లో మేము హెల్మ్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలని అంటున్నారు. సో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? హెల్మ్ రిపోజిటరీస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ TPL అనేది, టెంప్లెట్ లాంగ్వేజెస్. అది చూడాలి. ఓకే. ఎట్లాగా సార్ అది మీకు అది చెప్తే టూ మచ్ అయిపోతుంది అనమాట. పోనీ ఏమన్నా వీడియోస్ ఇది ఏమన్నా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి కష్టం. వీడియోస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నేను క్లాసెస్ లో ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే అది చాలా కొంచెం డీప్ ఉంటుంది. అంటే ఓకే. మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చరే, బట్ కొంచెం TPL ఫైల్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం అంతే. index.html అని పెట్టేసి ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కి అయితే మీరు చెప్పింది ఓకే సార్. వన్స్ వి జాయిన్ ఇంటూ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్, సో చెప్పలేం కదా మనకి ఏ అక్కడ కూడా కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ మనం ట్రైనింగ్ పర్పస్ వచ్చేసి మరీ మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏమొస్తుందో గెస్ చేసేసి అంత టూ మచ్ అవుతుంది అది. సో మీరు ఇది చూడండి, హౌ టు క్రియేట్ కస్టమ్ హెల్మ్ రెపోస్ అనేది. ఓకే, దిస్ వన్. ఇతను కొంచెం మేబీ ఇతను కూడా నేను చెప్పిండొచ్చు. ఇవి చూడండి, ఇలా ఇక్కడ వచ్చిన వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి చూడండి. ఓకే. సో ఇదైతే మనం చెప్పినట్టే ఉంటుంది. మేబీ ఈ వీడియోస్ చూడండి. ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో అట్లీస్ట్ మీరు ఒక ఆఫ్లైన్ లో అన్న వీడియో ఒకటి రికార్డ్ నేను ఒక కేస్ స్టడీ రాస్తాను, దాంట్లోంచి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది చూడండి పోనీ. చిరంజీవి. హాయ్ శివ, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. సో నాకు లాస్ట్ వీక్ ఒక కాల్ వచ్చిందండి. ఫస్ట్ అటెండ్ అయిపోదాం, జాయిన్ అయిపోయా. సో దానిలో బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అని అడిగారండి. సో అంటే ఏంటని అడిగారు, కొంచెం ట్రై చేశాను నేను చెప్పేదానికి. సెలెక్ట్ అయ్యారా మీరు? లేదండి, అంటే కాల్ వచ్చింది కానీ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ప్రాక్టీస్ కోసం జాయిన్ అయిపోయాను అంతే. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఏ కంపెనీ? అది కాగ్నిజెంట్. సో నెక్స్ట్ ఒక 3-4 days లో వస్తుంది మనకి అది, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ తో క్లస్టర్ ని ఎలా అప్డేట్ చేయాలని. ఓకే. అండ్ ఇంకా అడిగాను ఎట్లా అంటే ఆటో స్కేలింగ్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏ ఫైల్ మాడిఫై చేయాలి ఇలా అడిగారు క్వశ్చన్. ఏ నార్మల్ ఫైల్ మాడిఫై చేయడం ఏమిటి? మనం చేసాం కదా ఆటో స్కేలింగ్. నేను అదే చెప్పాను, టెర్రఫామ్ లో ఆటో స్కేల్ చేస్తాం కదా, రిసోర్సెస్ లిమిట్స్ అప్డేట్ చేస్తామని అలానే చెప్పాను. కానీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి అలానే అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్. అది బిగినింగ్ లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టెర్రఫామ్ యూస్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాత నెక్స్ట్ టైం అప్డేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ ఫైల్ యూస్ చేస్తాం ఇలా అడిగారు. అండ్ ఇంకా ఏ ఫైల్ అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్డేట్ చేస్తే ఇంకెందుకు ఆటో స్కేలింగ్ క్రియేట్ చేయడం? we will create auto scaling groups and auto scaling policies. ఆటో స్కేలింగ్ పాలసీలో CPU యూటిలైజేషన్ మనం పెట్టుకుంటున్నాం కదా, 70% 80% అలా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫైల్ ని ఏ ఫైల్ అనేది ఏం లేదు అక్కడ. మేబీ దట్స్ వాళ్ళేమో మరి కొంచెం చెత్తగా అడిగినట్లు. అంటే ఇంకా 10 minutes టైం ఇచ్చి డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయమన్నారు. ఆటో స్కేలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం టచ్ చేయకుండానే సర్వర్స్ వాటంతటా అవి క్రియేట్ అండ్ డిలీట్, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, డిక్రీజ్ అవ్వడం. సో మళ్ళీ మనం ఫైల్లో చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఆటో స్కేలింగ్ అని చెప్పలేం కదా. అవునండి. సో మీరు మనం చేసిన VM ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది కదా, అవునండి. ఎక్స్పెన్స్ ఫ్రమ్ డెవలో ఇక్కడ మనం చేసాం బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో
created auto scaling group for the application. We updated the policy. We created launch template. ఇదంతా చెప్పిండాల్సింది మీరు. అంటే ఇది చెప్తుంటే ఆయన డిఫరెంట్ గానే అడిగాడండి ఈ క్వశ్చన్ అయితే. ఏ ఫైల్ నేమ్ ఏంటో చెప్పమన్నట్లు అడుగుతున్నారు. ఫైల్ నేమ్ అనేది ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే. మేబీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో ఏదో పెట్టుకొని ఉంటారు, దాన్నే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారేమో. ఓకే. అండ్ ఇంకా క్రాస్ రీజన్ ఫైల్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అసలు. అడిగారు. ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు అతను ఎందుకు ఫైల్ నేమ్ అని ఫైల్ నేమ్ పట్టుకొని పేర్కొంటున్నాడు. అంటే ఒక డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయమన్నారండి. ఇప్పుడు క్రాస్ రీజన్ ఎట్లా వేరే రీజన్ కి డేటా రిప్లికేషన్ ఎట్లా అవుతుంది అట్లా అడిగారు. అడిగితే డయాగ్రామ్ అడిగితే నేను మనం రోడ్ 53 యూస్ చేసాం కదా, అవి మెన్షన్ చేశాను. లోడ్ బ్యాలెన్సర్, మన 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు చెప్పారు కదా, డేటాబేస్, ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ట్రై చేశాను. ఇంకా అతను ఇంకా వచ్చేసి మిగతా సర్వీసెస్ ఏం యూస్ చేస్తాము అవి మెన్షన్ చేయలేదని అడిగారు. క్రాస్ రీజన్ ఎట్లా రిప్లికేట్ అవుతుంది అనేసి. ఇంకా మన క్లాస్ లో చెప్పిన వరకు డ్రా చేశాను. అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమేమి సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తామంటారు? క్రాస్ రీజన్ డేటా రెప్లికేషన్ అనేది దట్ ఈస్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్రాసెస్. అది యాక్చువల్లీ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనకు అంత లెవెల్కి అవసరం లేదు. క్రాస్ రీజన్ డేటా రెప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటైర్ ముంబై రీజనే మొత్తం ఎంటైర్ ముంబై కొట్టుకుపోయింది అనుకోండి. ఓకే. అలాంటప్పుడు ఆ డేటాని తీసుకెళ్లి మనం వేరే రీజియన్ లైక్ హైదరాబాద్, సింగపూర్ అక్కడ పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ క్రాస్ రీజన్ డేటా రెప్లికేషన్. ఓకే. అది AWS లో ఎట్లా యూస్ చేస్తామనేసి అడిగారు, ఏ సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తామని. డేటాబేస్ లో ఉంటుంది, అలానే S3 లో ఉంటుంది. అదొక కాన్సెప్ట్, అది హెవీ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు అవి అంటే మనం AWS లో అన్ని సర్వీసెస్ మేము యూస్ చేయలేదని చెప్పేసి అంటారా నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అలా అది మేము చేయలేదు, క్రాస్ రీజన్ డేటా రెప్లికేషన్ అనేది చెప్తాను. ఓకే అండి. ఓకే. అండ్ ఆర్గో సిడి ఒకటి అడిగారండి. ఆర్గో సిడి ఎలా యూస్ చేశారు అని అడిగారు. ఇంటర్వ్యూస్ అలానే తగులుతుంటాయి. ఓకే. సో ఆర్గో సిడి అనేది మన సిలబస్ లో కవర్ చేయట్లేదు. బట్ ఆర్గో సిడి కంటే ఫస్ట్ ఇది మాన్యువల్ గా ఇలా నేర్చుకున్న తర్వాత ఆర్గో సిడి అనేది సింపుల్. నేను లాస్ట్ లో ఆర్గో సిడి కవర్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే అండి. ఓకే. ఇంకా ఏం అడిగారు? ఇంకా ఇవే అడిగారండి. నేను ఇంకా కంప్లీట్ గా చెప్పట్లేదు కదా ఇంకా. ఫస్ట్ ఇవే అడిగారా? అవునండి. స్టార్టింగ్ ఇట్లా బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇట్లా స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే. ఆటో స్కేలింగ్ అయితే మీరు ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పిండొచ్చు. మరి వాళ్ళు ఏదో కొంతమంది సాడిస్ట్ లాగా అడుగుతుంటారు. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆన్సరే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫైల్ నేమ్స్ అనేది ఎందుకు అసలు? అట్లా అడిగారండి. ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్తే బెటర్, కానీ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, ఇవన్నీ అనవసరం. అసలు ఫైల్ నేమ్ అనేది లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఎడిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆటో స్కేలింగ్ అనవసరం. ఇంకా ఓకే. మేబీ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళు ఏదో కొంచెం చేసింటారు, ఏదో వేరే రకంగా, దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. మీరు అదేం మనసులో పెట్టుకోవద్దు. నో వరీస్, నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. అందరూ అట్లానే ఏం అడగరు. ఓకే అండి. Okay, so that's all for today's session. Have a nice day. See you tomorrow. Bye bye.